صلاحیت نہیں ہوتی. اور یہ دینی باتیں شارٹ ہینڈ اس میں چلے گا نہیں. اتنے حافظے کا ہیں کہ آپ نے پوائنٹ لکھا تو پورا مضمون آپ کے ذہن میں آ گیا. وہ تو پھر رضوی حافظہ چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کا حافظہ تھا کہ ایک بار کتاب پڑھ لیتے تھے تو پوری یاد ہو جاتی تھی. اپنے 100 بار کتاب پڑھیں تو شاید 100 عبارتیں بھی یاد نہیں ہوں گی اس کتاب کی اپنے حافظے سے. اس لیے مدنی مذاکرے لکھنے کی تو میں نے تو کئی بار منع کیا ہے, آج پھر منع کرتا ہوں. مدنی مذاکرے نہیں لکھنے. ہاں کوئی مفتی صاحبان ہیں, واقعی مفتی ہیں, سمجھے, وہ اگر لکھنا چاہیں تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. لیکن عام لوگوں کو یا علماء ہیں, خالی درس نظامی کر لینا یہ عالم ہونے کے شرط نہیں ہے, کافی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم کا عالم دین ہے اور وہ سمجھتا ہے اس کی باریکیوں کو, تو وہ لکھتا ہے تو وہ الگ بات ہے. سمجھے, مستثنیات تو ہوتے ہیں, لیکن جنرل جو اسلامی بھائی جس کو میں نے کہا ربیع الاول کو ربیع اول بولتا اور وہ لکھ رہا ہے یار, تو خدا جانے کیا کیا لکھے گا وہ. تو معاف کرنا, مطلب جو لکھا بھی ہو, اگر کوئی مفتی صاحب چیک کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں, ہوں مفتی صاحب مثلاً دارالفتہ اہل سنت والے اگر چیک کر کے آپ کو تصدیق کرتے ہیں تو اس کو باقی رکھیں, ورنہ ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت بڑا سمندر ہے, شیطان کو بھی ڈبو دیں تو شاید ابھر نہ سکے, اتنا بڑا سمندر ہے. الحمدللہ, تو اس کو ٹھنڈا کر دیں, اس کو رکھنا نہیں ہے, ورنہ آپ کے بعد کوئی اور پڑھے گا اور غلط سلط مسئلے لکھے ہوں گے تو بیچارہ وہ کہیں آزمائش پہ آ جائے گا. اسی طرح غلط سلط لوگوں کی کتابیں بھی ہوتی ہیں گھروں میں, اور اپنے کو یوں پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن یہ کہ اس پہ کوئی ایسی تحریر لکھ دیں کہ یہ کتاب فلاں مذہب کی ہے, یہ ہماری نہیں ہے, تاکہ آپ کی اولاد آپ کے بعد گمراہ نہ ہو جائے اس کو پڑھ کے. یہ بہت اہم نقطہ ہے, میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا. اہل علم ہوتے وہ کتابیں رکھتے ہیں ایسی, ان کو ضرورت پڑتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اپنی ہر کتاب پر لکھ دیں کہ یہ کتاب بعد میں کسی عالم دین کو تو دی جا سکتی ہے, لیکن اولاد اگر عالم نہیں ہے تو وہ اس کو کھول کے دیکھے بھی نہیں. ایسی کوئی صورت بنانی چاہیے کتابوں کے تعلق سے, ورنہ تو ایمان چلا جائے گا, ہاتھوں ہاتھ خبر بھی نہیں ہوگی. خدا نخواستہ, ہاتھوں ہاتھ نہیں, اس کی راتوں رات بولتے ہیں, یعنی راتوں رات ایمان چلا جائے گا, خبر بھی نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے. اللہ پاک ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں مطلب یعنی کہ بس ایمان ہم سے جدا نہ ہو, ہر وقت ایمان ہمارے ہمراہ رہے. دنیا کی دولت جدا ہو جائے نو پرابلم, پھر آ جائیے, ایمان نہ جائے ہمارے ہاتھ سے. یہ سب سے بڑی دولت اور انمول ہے ایمان, اور اللہ پاک اس کی حفاظت کرنے والا ہے. حضور کوئی صلی اللہ علیہ محمد. ایک شخص اپنی تحریر خود لکھتا ہے تو اس میں بسا اوقات غلطیاں اسے ہو جاتی ہیں. اب کوئی شخص کسی کا کہا ہوا لکھ رہا ہے تو اس پہ غلطیوں کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے, لہذا اگر کوئی کسی کی تحریر بتا رہا ہے کہ فلاں دین فلاں نے یوں کہا تھا, یہ دیکھو ان کا لکھا ہوا ہے, اور اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا, تو اس پہ یقین مہربانی کر کے نہ کیا جائے. اسی طرح کیونکہ یہ تو چلو اس سے سن کر لکھا, یہاں تو آپ اس بات پر بھی یقین کر لیتے ہیں کہ یعنی مثال کے طور پر کسی کا کلپ آ گیا آپ کو, اب 1-1.5 منٹ کا کلپ آیا, یہ کیا کہہ دیا اس نے. ارے بھیا, آپ جب بھی ایسا کوئی کلپ آئے تو مہربانی کر اس کا اوریجنل کلپ منگوا لیا کریں کہ بھائی اس کا اوریجنل کلپ ہم کو بھیجو, ہم اوریجنل کلپ سننا چاہتے ہیں. جب تک پورے کا پورا بیان نہ سن لیں, پورے کا پورا بیان, اس کے بھی آگے پیچھے نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کی وضاحت بہت پہلے آ گئی ہو یا اس کی وضاحت بہت بعد میں آ رہی ہو. جب تک پوری گفتگو کسی کی نہ سن لیں, مہربانی کر کے آپ اس پر تبصرہ نہ کریں, اس پر کوئی رائے قائم نہ کریں, اس پر کوئی اپنا کلپ نہ بنائیں. بیکار آپ ہی کی اپنی بے عزتی ہوگی جب آپ کو کوئی اس کے اوریجنل کلپ بھیج دے گا کہ یار یہ آپ نے کیا کرا, تو یا پھر اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیا جائے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے تو آپ کا اس کا مقصد کیا تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا بھلا ہوگا, دوسروں کو بھی اس کا بھلا ہوگا. ایک صاحب نے کسی کو فون کیا تھا, جی یار آپ سے مجھے یہ تو امید نہیں تھی. کیا ہو گیا؟ یہ کو کرنے کی بات ہے جو آپ نے کی. بھائی کیا ہو گیا, کون ہو آپ؟ ٹھیک ہے میں آپ کو سنتا ہوں, مگر آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ایسا کریں گے. او بھائی کچھ بتاؤ بھی تو صحیح, میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ آپ نے فلاں شہر میں جا کر تقریر میں یہ کہہ دیا. اگلا بولتا ہے 2 سال ہو گئے میں اس شہر میں گیا ہی نہیں ہوں. اچھا معذرت, غلطی ہو گئی, کسی اور کا نام ہوگا, ٹھک کر کے اسے فون رکھ دیا. اب ایسی شرمندگیاں جس کو اٹھانے کا شوق ہو تو وہ پھر وہ حرکتیں کرتا رہے. تو مہربانی کریں, یہ سوشل میڈیا کھیلنے کے بجائے
ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا سیکھیں. یہ واقعی یعنی ہمارے ساتھ ہم لوگ تو اس معاملے میں مظلوم ہیں. خود میرے بھی مطلب یہ کہ وہ آگے پیچھے سے نکال کے تھوڑا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں اور مطلب یہ وائرل کرتے ہیں, دیکھو یہ کیا بول دیا اس نے, کہ زور زور سے ہنستے ہیں, بعض اوقات مطلب خالی بلا عنوان دے دیتے ہیں, دیکھو یہ کیا بول رہا ہے. اب یہ کہ جیسے قرآنی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو. اب صرف لا تقربوا الصلاۃ یہ لکھ کر کوئی دیتے تو قرآن میں تو ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, تم کیا مسجد بنا کے بیٹھ گئے ہو. تو ایک جاہل آدمی ہوگا تو وہ تو بولے گا ہاں یار قرآن کی آیت ہے, ہو یہ کیا مسئلہ ہے, مسجدیں کیسے بن گئی, نمازی کیوں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بات ہے سمجھانے کے لیے, تو اس لیے کہ آگے کیا یہ بھی تو دیکھو یار کہ نشے کی, جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو, آیت یہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ادھوری باتیں کر کے جو یہ ان کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ یہ یا رسول اللہ بولتا ہے اس کو کرو بدنام, اب اس کا ٹکڑا ڈال دیا کہ لوگ اس سے بدزن ہوں گے تو وہ یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیں گے معاذ اللہ. تو ایسا نہیں ہوتا. مدعی لاکھ برا چاہے تو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. سبحان اللہ. تو اس لیے اس طرح کے کلپ اگر ادھورے آپ سنو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے. تو اس لیے وہ یا تو اس کو سنے ہی نہیں ہے, خدا نے کہا تھا کہ سننا پڑ گیا تو پھر پورا تلاش کریں گے اس کا آگے پیچھے کیا ہے. پورا سنے تو وضاحتیں ہوتی ہیں آگے پیچھے, یا جملہ ہی ادھورا ہوتا کٹ کر کے کٹ جاتا ہے. اب تو تصویریں اور اب تو ایسا مطلب سسٹم بن گئے ٹیکنالوجی, یہ کیا کیا مطلب مجھے دکھاتے ہیں, اس سے گلے مل رہا ہے اس کے گلے مل رہا ہے دکھاتے ہیں, کبھی کبھی میں نے دیکھے ہیں. تو وہ مطلب سب کچھ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا ہے. تو کبھی کوئی ایسی ناپسندیدہ تصویر کسی بھی سنی عالم کی دیکھیں یا کسی بھی اچھے آدمی بھلے مانس کی دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے یہ اعتماد نہ کر لیا کریں یوں یہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, یہ اس سے مسکرا کر ہاتھ ملا رہا ہے. ارے بھائی مسکرا کر ہاتھ تو یہ ملا رہا تھا کسی اور سے, یہ کٹ مارا ہے اور اس کو کھڑا کیا ہے اور دونوں کو جوڑ دیا ہے اور یہ خود ہنس رہا ہے. لیکن جو گناہ کر ہنس ہنس کے, یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے, جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا اور روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. یہ جہنم کا سامان کر رہے ہیں سے لوگ, پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے, یہ کسی کو بھی بدنام کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ مطلب یہ جو حق بیان کرتا ہے اس سے ہٹ جائیں. لیکن ایسا کامیابی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دعوت ایسا بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے, اور جشن ولادت کی بھی کیسی دھوم مچ رہی ہے الحمدللہ. دھوم ہے عطار ہر سو 1500 سالہ شاہ کے میلاد کی, دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. ابھی سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے تو وہ عرض کرنا تھا, وہ کئی بار یاد آیا پھر بھول گیا میں کہ پچھلے سفر شریف میں بھی چونکہ یہ ماہ رضا اعلی حضرت کا مہینہ ہے تو 25ویں شریف کو ماہ رضا مناتے ہیں, یوم رضا اعلی حضرت کا عرس مناتے ہیں. اور ہم نہیں مناتے, لاکھوں کروڑوں مسلمان مناتے ہوں گے, بلکہ مناتے ہیں بے شمار مسلمان مناتے ہیں. تو ہم نے پچھلی بار بھی مشورہ دیا تھا کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ پڑھنا ہے اعلی حضرت کے ایصال ثواب کے لیے. تو اس بار بھی درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ 25 بار قل ہو اللہ, آپ کو مطلب 12 منٹ شاید لگیں گے, 25 بار پڑھ لو گے. تو 25 بار روزانہ قل ہو اللہ شریف پڑھنے کی نیت کیجئے اور اس کی کارکردگی نیک اعمال, اصلاح اعمال شعبہ جو ہے اصلاح اعمال اس کے ذمہ دار کو پیش کیجئے. تو یہ جمع کر کے انشاءاللہ آپ کو آئندہ ہفتے کو بتایا جائے گا کہ کتنی نیتیں آئیں انشاءاللہ. تو یہ 25ویں سفر تک ڈیلی, آج سے آپ جی رات پڑی پوری آپ کے پاس, کل کا دن پڑا ہے, تو کوشش کیجئے میرے مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں روزانہ 25 بار قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے.
शुरुआत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अब कुल हुवल्लाह की पूरी सूरत पढ़ी, अब हर बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है, फिर कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़नी है। और एक कुल हुवल्लाह शरीफ जो पढ़े तो उसको 1/3 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें तो 1 कुरान खत्म करने का सवाब मिलता है। तो 25 पर कितना हो गया? 8 सवा 8 8 कुरान शरीफ और 1/3 और। तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के इसाले सो बिनियत से ये पढ़ना और एक पैगाम देने हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु आपको एक अलैहि वीडियो दिखा दे हुजूर, आइए एक वीडियो देखते हैं। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, जब आपने 1500 साला जश्न विलादत की खुशी में 1500 मसाजिद बनाने का ऐलान किया तो हमारे जामियतुल मदीना फिदान नूर मुस्तफ़ा के तलबा ने 1500 साला जश्न विलादत की खुशी में 1500 चौक दर्स देने की नीयत की। और इससे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ के फर्स्ट ईयर के तलबा ने अकेले अपनी क्लास से 1500 चौक दर्स देने की नीयत की। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2 हफ्तों में अब तक 400 से जायद चौक दर्स दे चुके हैं। आप इस्तिकामत की दुआ भी फरमा दें। और अगर प्यारे अमीर अहले सुन्नत ऐसा हो जाए कि ओवरऑल दावत इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान, तमाम आशिकान रसूल यूसी वाइज वार्ड वाइज 1500 चौक दर्स देने की नीयत कर लें तो इंशाअल्लाह हर तरफ धूमधाम मच जाएगी। और हर चौक दर्स में ये ऐलान करते चले जाएं कि इस साल जो जश्न विलादत है वो 1500 साला जश्न विलादत है। तो उम्मीद है कि हर मुसलमान, हर आशिक रसूल इस साल का जश्न विलादत खूब धूमधाम से मनाएगा। सरकार की आमद, सरदार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। या मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। जामियतुल मदीना फैजान नूर मुस्तफ़ा, ये कराची का जामियतुल मदीना है, इन्होंने तो बड़ा कमाल कर दिया यार। 1500 दर्स फैजान सुन्नत के, और फिर ये कि बाजों ने तो कितने सैकड़ों तो दे भी दिए इन्होंने। क्या बात है मदीने की। तो दीगर जामियातुल मदीना वाले भी आगे बढ़े, मेरे मदनी बेटो हिम्मत करो, और सब अपने अपने दर्जे के ताल्लुक अपनी क्लास के हिसाब से मतलब तकसीम कर लें। आपको 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक, आज से लेकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक ये 1500 पूरे करने। एक दिन में तो नहीं कह रहा कि एक दिन में सब कर लो, ठीक है ना। तो सब इस काम में लग जाओ तो बहुत सारे फालतू कामों से बच भी जाएंगे और नेकी की दावत की धूम भी मचेगी। और जल्दी जल्दी जामियातुल मदीना वाले खुशखबरियां दे कि इंशाअल्लाह हमारे हर जामियातुल मदीना में इंशाअल्लाह करीम 1500 दर्स फैजान सुन्नत दिए जाएंगे। अब फैजान सुन्नत से दें या फिर जो रिसाले दावत इस्लामी के मरकज़ी मजलिस शूरा ने पास किए हैं उनके पता होता है इनको कहाँ से दें दर्स। मसलन ये कि सुबह 12 रिसाला है मकतबतुल मदीना का, इससे भी दर्स देने की इजाजत है। इसी तरह इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर जो तज़किरा है इमाम अहमद रजा, इससे भी देने की इजाजत है। तो यूं मतलब ये कि जिन रसाइल से इजाजत है देने की तो उनसे भी दें, जिन किताबों से इजाजत है ग़ीबत की तबाहकारियाँ, नेकी की दावत, फैज़ान नमाज वगैरह, इनसे भी दें। हाँ, कुफ्रिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, इनसे हम लोग इजाजत नहीं देते दर्स देने की कि ये बहुत यानी कि ये बारीक है और इसमें सिर्फ कोई मुफ्ती हो वो दर्स दे सकते हैं। आम आदमी इसमें दर्स देगा तो हो सकता है भूल कर जाए, मामला कुफ्र ईमान का है ना, तो ये हम आवाम को इजाजत नहीं देते दर्स देने की। और दीगर जो दर्स देते हैं ना किताबों से रिसालों से, वो भी खाली पढ़कर सुनाना होता है, चूंकि चुनाचे खुलासे की इजाजत नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। बस एज इट इज पढ़ के सुना दें आप। तो इंशाअल्लाह मुझे खुशखबरियां भेजें कि कौन कौन सा जामियातुल मदीना, खाली कराची नहीं, खाली पाकिस्तान नहीं, ये दरखास्त पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया में 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं इंशाअल्लाह। क्योंकि आइंदा जो रबीउल अव्वल शरीफ में 12 तारीख आएगी, सुबह सादिक आएगी, बीबी आमिना के घर अल्लाह का नूर जो खुसूसी तौर पर नाजिल होगा और हमें अता होगा, वो 1500वां जश्न विलादत होगा।
تو اس کی تیاری میں ہم الحمدللہ وہ تیاری 1500واں جشن ولادت منانے کی تیاری کر رہے ہیں. سرکار کی آمد, مرحبا سردار کی آمد, مرحبا مختار کی آمد, مرحبا مختار کی آمد, مرحبا دل غمخوار کی آمد, مرحبا شاہ ابرار کی آمد, مرحبا آقا عطار کی آمد. مرحبا مرحبا. حضور تو اس طرح اور بھی ماشاءاللہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. 15 کے عدد سے اگر ہم لیں, مثال کے طور پر 1447 سے لے کر 1448 پورے 12 ماہ کے عرصے میں دعوت اسلامی کے جتنے بھی 12 دینی کام بشمول جو مختلف مواقع کے اوپر کچھ ایسے اہداف ملتے ہیں, سب میں 15% اضافے کا بھی اگر طے ہو جائے کہ 15% اضافہ, کم سے کم 15% اضافہ تمام دینی کاموں میں اور تمام دیے گئے دینی کاموں میں کیا جائے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور انفرادی طور پر بھی اگر آپ اس میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ کون کیا کیا ایسا 15 کے عدد کے ساتھ کر سکتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی عاشقان رسول کیوں کوشش کریں گے آقا کے جشن ولادت کی خوشی میں نیکیاں کرنے کی. سبحان اللہ. تو ربیع الاول شریف کے 12 دن خاص کر 1500 درود شریف اگر روزانہ پڑھنے کی نیت کر لیں, 1500 درود شریف, بلکہ پورا ماہ ربیع الاول پڑھ لیں 1500 درود شریف روزانہ. اور کیا ہی اچھا ہو کہ کاروباری اسلامی بھائی جو ہیں یہ بھی آگے بڑھے نا, کہ 12 دن تک سادات کرام کو آدھی قیمت میں ہم دیں گے. کہ ان کے نانا جان کا جشن ولادت ہے 1500واں, ٹھیک ہے نا. تو 12 دن چاند رات سے لے کر 12 دن تک سادات کرام کے لیے 50% ڈسکاؤنٹ. ایگری ہیں نہیں ہے؟ چلو تو آپ کی مرضی, حسب توفیق دے دیں, حسب توفیق دے دیں. اور غریبوں کو بھی اس طرح 25 شریف کا مہینہ ہے, چاہے تو 25% ڈسکاؤنٹ دے دیں. اور باقی ہر ایک کو چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک 15% ڈسکاؤنٹ. سمجھ میں آتا ہے؟ 15%. اچھا, اب یہ کہ بعض آئٹم ایسی ہوتی ہے جس میں نفع اس کو 5% ملتا ہوگا, 10% ملتا ہوگا, یہ بھی ہوتا ہوگا. تو جن تجارتی آئٹم میں, جس ویرائٹی میں آپ کو جو لگتا ہے کہ 15% دینے سے مجھے نقصان نہیں ہوگا, کچھ نہ کچھ میرے کو بچے گا, تو اس میں 15% کر دیں. ورنہ کچھ نہ کچھ کسی میں کچھ اس طرح کر لیں. لیکن جن کے نانا جان کی جشن ولادت ہے ان سادات کرام کو فوکس کرنا. آپ کو سید صاحب آ گئے, سبحان اللہ, ہو سکے تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں احتراماً اور ان کو پیش کر دیں. چاہے تو اگر آپ کو لگے کہ یہ مالی طور پر, تو ان کو بے شک آپ تحفہ پیش کر دیں, ہدیہ دے دیں. ان کے نانا جان کے صدقے میں اگر آپ کو برکت نہ ملے نا تو مجھے کہنا, میں آپ کو سیدوں کے ساتھ تعاون کرنے کی کچھ روایتیں سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے کنز المدارس بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ انشاءاللہ جامعۃ المدینہ, مدارس المدینہ اور دار المدینہ میں بھی یہ جو 1500 کے تعلق سے جو درس اور نیکی کی دعوت کا جو ہے, انشاءاللہ یہ تمام اداروں میں نافذ کیا جائے گا. کنز المدارس بورڈ کے جو ہمارے بڑے ہیں رکن شورا جنید مدنی, انہوں نے سب کے تعلق سے اپنی تحریر بھیجی ہے. ماشاءاللہ, الحمدللہ. اچھا, یہ اپنے اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادات کرام کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اولاد عبد المطلب, یہ سادات کرام اولاد عبد المطلب میں شامل ہیں, تو جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا صلہ یعنی بدلہ دنیا میں نہ پائے, میں بنفس نفیس روز قیامت اس کا صلہ یعنی بدلہ عطا فرماؤں گا. یہ فتح رضویہ شریف میں 21ویں جلد میں
یہ روایت لکھی ہے. نانا حسنین صاحب قبلتین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا. حوالہ تاریخ ابن عساکر حدیث نمبر 9884. تو بہرحال یہ کہ یہ ایک تو 15 کا ڈسکاؤنٹ اور اس میں آگے پیچھے جو بھی میں نے عرض کیا. اس کے علاوہ حاجی عمران کو آپ یاد دلا دیں. درود پاک بھی آپ نے فرما دیا ماشاءاللہ, سادات کرام کا بھی آپ نے فرما دیا, کوئی دینی کاموں کے تعلق سے بھی اللہ کی شکر ہے ترکیب بن گئی ہے. تو اب یہ کہ جو جتنا حضور اس میں بہتر سے بہتری لا سکے اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ 15 کا عدد آپ کو اس لیے کہ مقدس عدد ہو گیا. یہ ویسے بھی شعبان کی 15 تاریخ ہے, مشہور ہے, یہ بھی ہمارا مقدس دن ہے. 15 کا عدد مقدس ہے, تو 15 تو یاد دہانی ہوتی رہے بھائی کیوں 15, تو بھائی 1500واں جشن ولادت, اس لیے مطلب ہم نے یہ 15 کو فوکس کیا. یہ اس طرح یاد ہوتی رہے گی اور ایسا جشن ولادت منانا ہے, ایسا اس بار تو منانا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, ایسا منانا ہے کہ شیطان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. جدھر جائے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے, یہ کان بند کرے سمجھے تو سر پھاڑ کے اس کے دل میں اتر جائے, کلیجہ پھٹ جائے اس کا کہ یہ اب اس قوم کو ہو کیا گیا ہے. میں نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن یہ تو سرکار کے پیچھے ہی چلتے ہیں, مطلب ہٹتے ہی نہیں, ایسے ہٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. مرکزی جامعۃ المدینہ 15 کا عدد آپ بناتے رہے, جیسے 15 بار درس کا مطلب یہ آپ نے بھی کلپ دیکھا, 1500 بار درس دیں گے 1500 طلباء کرام مل کے, تو یہ بھی ایک 15 کا ہی عدد فوکس کیا نا انہوں نے. مدینہ یہ آپ غور کرتے رہے آپ کہ کس طرح کرنا ہے آپ کو. کوئی یعنی اگر ہمت کرتا ہے تو ماشاءاللہ حفاظ کرام کی کمی نہیں ہے کہ میں ابھی سے شروع کرتا ہوں اور 12 ربیع الاول تک 15 قرآن کریم ختم کروں گا میرے آقا کے حصہ ثواب کے لیے. مدینہ جشن ولادت منانے کا بہترین انداز, یہ بھی پاس ہے یہ انداز. کوئی نیت کرے میں 1500 نوافل ادا کروں گا آقا کے حصہ ثواب کے لیے, تو کوئی یہ بھی کر سکتا ہے. تو یوں مطلب جو کر سکتے ہیں آپ, 15 غریبوں کو راشن دلا دوں گا میں, نیاز باکس بھی انشاءاللہ وہ بانٹنے ہوتے ہیں, ہم بھی بانٹیں گے انشاءاللہ. 1500 نیاز باکس انشاءاللہ میں بانٹوں گا. میں بانٹوں گا, مجھے سائیں بھائیوں نے کہا کہ ہم دیں گے آپ کو, ان مانو کر دیں گے مجھے, وہ اب میری ہوگی ملک. تو 12 ربیع الاول شریف کے 12 دن تک مدنی مذاکرے آتے ہیں, 12 راتیں مدنی مذاکرے. ان راتوں میں انشاءاللہ میں نیازیں بانٹتا رہوں گا, نیاز باکس. تو 1500 تو آپ اگر کر سکتے ہیں, 1500 نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, 115 کر لینا, 15 کر لینا. تو جتنا حسب توفیق نیاز بھی بانٹیں, جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, ریا کے لیے, دکھاوے کے لیے, اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے اعلان آیا ہے کہ 15% انشاءاللہ 19 اگست سے 7 سپٹمبر تک یہ اس میں جشن ولادت کا بھی سلسلہ ہو جائے گا, ماشاء اور اللہ. 7 سپٹمبر یوم تحفظ ختم نبوت بھی سبحان ہے. اللہ, سبحان اللہ. اور یہ کہ وہ مجھے کچھ اور بھی بتانا آپ کو. مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب کا ایک مطلب بہت بڑی کاوش ہے, نور العرفان, نور العرفان فی کنز الایمان, غالباً نور العرفان, یہ معاف کیجیے, معرفت القرآن علی کنز العرفان, معرفت القرآن علی کنز العرفان. تو یہ
बेहतरीन मतलब यानी कि तफसीर है। मैं इसकी आपको खूबियां अर्ज करता हूं, जो है ना एक मुख्तसरन कि इनमें क्या क्या उन्वान आते हैं। कुरान करीम लफ्ज ब लफ्ज समझने के लिए मकतबतुल मदीना की एक बाकमाल पेशकश मारिफतुल कुरान जदीद और बेहतरीन अंदाज में पेश की गई है। इसमें 2 किस्म के तर्जमे शामिल हैं, लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा और बा मुहावरा तर्जमा। एक तो लफ्ज टू लफ्ज तर्जमा है, दूसरा बा मुहावरा, यानी इसको मतलब अल्फाज को सेट करके, जो कुरान शरीफ की फसाद का तो कोई यानी इनकार ही नहीं है, लेकिन उर्दू में जब करने जाएंगे तो अल्फाज ज़रा हर जबान के अपने अपने अंदाज होते हैं, तो अरबी के अपने अंदाज हैं, तो वो लफ्ज टू लफ्ज। फिर नीचे हमारे अंदाज में उर्दू में जो जिस अंदाज में उसलूब है, तो यूं मतलब समझ में हमें ज्यादा आसानी से आएगा। तो ये भी है इसमें तर्जमा, पढ़ते भी जाएं और समझते भी जाएं। शानदार और खूबसूरत ग्राफिक्स, रंगों की तरतीब, जिस रंग में आयत उसी कलर में उसका तर्जमा, और हकीकत तो यह कि जो इसको पढ़े सही मानों में वही इसकी अहमियत को समझ सकता है। मारिफतुल कुरान का तोहफा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब को दें ताकि इनके घरों तक भी ये फैजान पहुंचे। ये सेट 3 जिल्दों पर 3 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है। हर जिल्द में 10 पारे शामिल हैं, यानी मुकम्मल 30 पारे। पहली जिल्द इसके सफ़ात हैं 816, दूसरी जिल्द सफ़ात 832 और तीसरी के 852, तो कुल सफ़ात हो गए 2250 और कीमत 7500, और डिस्काउंट भी दिया जा रहा है इस पर। तो डिस्काउंट वैसे इसकी जो हदीया इसका 7500 है, लेकिन ये कि डिस्काउंट के बाद ये बन जाएगा 6500, तो इसको जरूर लीजिए। और ये शामिल ना कर लें हम कि 12 रबीउल अव्वल से पहले पहले ये मुबारक जो है कुरान करीम, इसको आप खत्म कर लें। या अल्लाह पाक जो कोई रबीउल अव्वल शरीफ 1447 हिजरी, 12 रबीउल अव्वल शरीफ 1447 हिजरी, जो कि 1500वां जश्न विलादत है, इस तक ये मारिफतुल कुरान पूरा खत्म कर ले, तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, इलाहुल आलमीन उसका सीना कुरान के उलूम से माला माल कर दे। फैजान कुरान के सदके अल्लाह पाक माँ बाप समेत उसको, उसके सारे खानदान को बेहिसाब बख्श दे। या अल्लाह पाक वो हाजी ना हो तो हाजी बन जाए, मदीने का मुसाफिर बन जाए। ऐ अल्लाह पाक दुनिया में जब तक जिंदा रहे किसी का मोहताज ना हो। ऐ अल्लाह पाक सिर्फ तेरे दर का मोहताज रहे। इलाहुल आलमीन के रोजी रोजगार में भी खैर व बरकत मिले, और जो इसको तकसीम करे अइम्मा किराम तक पहुँचाए, खतीबों तक पहुँचाए, उलमा तक पहुँचाए, आम ईसाई भाइयों तक पहुँचाए, ईसाई बहनों तक पहुँचाए, जिस चीज़ तक पहुँचाएं, और इसको खूब बांटे। कम से कम एक तो ज़रूर बांटे, वरना 1500वां जश्न विलादत है तो इसकी खुशी में जो 15 या 115 या 1500 तकसीम करे। इलाहुल आलमीन इसकी क़यामत तक जो नस्लें आएंगी इसमें एक भी गैर मुस्लिम ना हो, सब के सब मुसलमान आशिकान रसूल पैदा हों। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसका डिस्काउंट के बाद जो कीमत बनेगी, प्राइस है 6750 बनेगी, जो ये बता रहे हैं। 3 जिल्दें हैं, 3 वॉल्यूम है। 7000 6000 मुझे जो लिख कर दिया गया है वो मैंने पढ़ के सुनाया। ये शायद इस कलाम पाक के लिए खुसूसी रियायत होगी, 1000 डिस्काउंट दे दिया है। अब देख लिए वारे में ना आता हो तो मकतबतुल मदीना को लॉस भी नहीं होना चाहिए। दावत इस्लामी का इदारा है, कोई प्राइवेट इदारा तो है ही नहीं है। मकतबतुल मदीना, तो फिर हम बता देते हैं कितने में देना है। मकतबतुल मदीना के इस्लाम भाई की तरफ से ही ये मौसूल हुआ है कि 6750 इसके प्राइस हैं डिस्काउंट के बाद। तो मुझे 6500 7500 लिखा है कीमत हदिया,
कीमत लिखते हैं, पहले हदिया लिखते थे एहतरामन, तो बहरहाल मकसद एक ही है और 6500 डिस्काउंट के साथ है। तो चलो जो मतलब अब मकतब तो ये जो मुझे आया है जरा हवा से नहीं आया, मुझे ये ऑथेंटिक होगा जब भी मुझे पहुंचाए ना। मकतबतुल मदीना वालों की तरफ से वो गलत पहले मैसेज आया था, तो एक आम आदमी मकतबतुल मदीना इस्लाम भाई फैसला तो नहीं कर सकेगा ना, जो इनके बड़ी सत्ता के जिम्मेदार हैं वो अगर बता देंगे तो अपने ऐलान कर लेते हैं। पूछ लिया जाए उनसे, हाजी इमरान पूछ लेंगे, हाजी फैयाज से अगर रब्ता हो जाए जी इंशाअल्लाह। हो सकता है वो हों भी मदनी मुज़ाकरे में। हाजी फैयाज की तरफ से यही है, 6500 डन कर दीजिए। अच्छा अच्छा, तो जो 6500 वाला जो ऐलान हुआ उसको बाकी रखें और क्या, बाकी गुफ्तगू जो उसको एडिट कर दिया जाए इंशाअल्लाह उल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खुशखबरी होने जा रहा है फिर एक मरतबा कराची शहर में अजीमुशान सुन्नतों भरा मैदान इज्तिमा। कब, कहाँ, किस वक्त और बयान किसका होगा, आइए देखते हैं। मरहबा 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 मरहबा। होने जा रहा है अजीम शान सुन्नतों भरा इज्तिमा। इस्लाम की कुव्वत है ये दावत इस्लामी और दीन की शौकत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी इसमें सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत पर अमल करें, आपके आला अखलाक और आला किरदार को सुने। सहाबा किराम अलैहि रिदवान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तबई फरमाया करते थे। गुलाम और मिस्किन सबकी दावत कबूल फरमाते और मदीने मुनव्वरा के इंतहाई हिस्से में रहने वाले मरीजों की इयादत के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। दुनिया भर के मुसलमान उसी अंदाज को इख्तियार करें जो अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। जहाँ भी आप हुस्न अखलाक के साथ रहेंगे, नरमी के साथ रहेंगे, शफकत के साथ रहेंगे, बाअमल बन के रहेंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो आम मुसलमान आपके करीब आएंगे और गैर मुस्लिम आपको देख कर इंशाल्लाह मुसलमान हो जाएंगे। शहर कराची के आशिकान रसूल भरपूर अंदाज से इस इज्तिमा पाक में शिरकत फरमाइए इंशाअल्लाहुल करीम। देखिए मैदान इज्तिमा में निगरान शुरा मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी का सुन्नतों भरा बयान, जिसका मौजू है अखलाक के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 अगस्त 2025 बरोज इतवार। इज्तिमा का आगाज करीबन रात 10 बजे और बयान रात 10:30 बजे नश्तर पार्क, नमाइश चौरंगी, कराची से बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज्तिमा पाक जो है 1500वां जश्न विलादत की एक कड़ी है ना, और इस्तिकबाल रबीउल अव्वल शरीफ के लिए ये हो रहा है, तो मैं समझ सका हूं। आप जिस तरह का उन्वान देंगे इंशाल्लाह उसी तरह का हो जाएगा। ये अंडरस्टूड, मतलब अब इसमें जी है 1500वां जश्न विलादत ही हम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह तस्बीह पढ़ ही रहे हैं माशाल्लाह। ये तो मदीना बड़ा इज्तिमा है, मदीना इसको यही उन्वान दिया जाए। उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं था तो मैं थोड़ा इसलिए डर डर के बोल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 1500वें जश्न विलादत की तैयारी के सिलसिले में और इस्तिकबाल सुबह बहारा के सिलसिले में, इस्तिकबाल जश्न विलादत के सिलसिले में ये इज्तिमा होने जा रहा है 3 अगस्त 2025 को मैदान इज्तिमा इंशाअल्लाह उल करीम। बिस्तर पर कहाँ का अपने
निश्तर पार्क बोला? निश्तर पार्क रहे। जी, निश्तर पार्क। निश्तर पार्क में? अच्छा, माशाल्लाह। 3 अगस्त 2025 को बरोज इतवार शब पीर, इतवार और पीर की दरमियानी शब ने इतवार इज्तिमा ये हो रहा है। यह है असल इज्तिमा मिलाद, 1516वां जश्न विलादत। तो इसके इस्तकबाल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इज्तिमा हो रहा है और इसमें बयान फरमाएंगे हमारे दावत इस्लामी के मरकजी मस्जिद शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान, इंशाअल्लाह करीम। खूब काफिले लेकर और धूमधाम से इसमें वो मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगाते हुए, झंडे लहराते हुए, मदनी परचम लहराते हुए पहुंचे इंशाअल्लाह। को यानी ये खाली एक नक्शा हो कि जब ये इस वक्त ऐसा समा है तो सुबह 12 को समा होगा कैसा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जान ने मदनी मुज़ाकरे में 115 पौधों का जहन दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह 115 पौधों की तरकीब बना दी है। बाबा जान मेरे माँ बापों के लिए, मेरे आल के लिए बेहिसाब मफ़रत की दुआ फरमा दीजिए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपकी और आपके माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको जिन्होंने ये पौधे लगाने के सिलसिले में ताउन किया और FGRF के साथ, और माशाल्लाह ये माशाल्लाह बहुत सारे हो गए। और मैंने ऐलान भी किया था कि 115 दुरूद शरीफ का तोहफा दूंगा इस साल सवाब का, जो 115 पौधे लगाने के लिए मतलब यानी कि नियत करे और जमा करवा दे पैसे। तो मुझे 41 अब तक नाम मिले, तकरीबन 41 नाम गालिबन इन्होंने जमा भी करवा दिए। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ लिए। अब वो लिखे हुए मैंने खास इनके लिए जो दुरूद शरीफ पढ़े, तो वो हो सकता है पूरे हो गए होंगे। मैं अभी इस साल कर दूंगा 115 एक के लिए, 115 पौधे वाले के लिए 115 दुरूद शरीफ। लेकिन नियत ये की है मैंने कि सारे के सारे दुरूद शरीफ का सवाब मैं इन सबको इस साल सवाब कर दूंगा, और जो एक भी पौधा लगाएगा उनको भी इस साल सवाब कर दूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने ये दुआ 3 मरतबा पढ़ी तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाह, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति as-sab'i, as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल हलीमुल करीम, अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि, सुब्हानल्लाहि, रब्बिस समावाति, रब्बिस समावाति as-sab'i, as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अनुमा फरमाते हैं, जो किसी मजलिस से फारिग होकर ये दुआ 3 बार पढ़ ले तो खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका
अस्तगफिरुक وأتوب إليك वातूब इलैक। صلوا على الحبيب तेरे वक्त और पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। سبحانك اللهم सुब्हानक अल्लाहुम्मा وبحمدك وبحمدك لا إله إلا ला इलाहा इल्ला أنت अंता أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك वातूब इलैक। سبحانك اللهم सुब्हानक अल्लाहुम्मा وبحمدك وبحمدك لا إله إلا لا इलाहा इल्ला أنت अंता أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك वातूब صلوا इलैक। على الحبيب सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिस जगह इस्लाम लाए उसका नाम बताइए। सवाल नंबर 2, जो हंस हंस कर गुनाह करेगा वो किस हालत में जहन्नम में दाखिल होगा। सवाल नंबर 3, किसके साथ भलाई करने वाले का बदला क़यामत के दिन खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाएंगे। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस टाइम मैंने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन और फैजान मदीना कराची के हाजरीन, हर हफ्ते एक रिसाला पढ़ने और सुनने के लिए अता किया जाता है। आइए उस रिसाले के बारे में सुनते हैं। दुआए अत्तार। मग़फ़िरत करवाने का आसान अमल। ताबेई बिन सहाबी नबी हज़रत मुआविया बिन कुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नया कपड़ा पहनते वक्त बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले बख्श दिया जाता है, और जो खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले वो भी बख्श दिया जाता है, और जो पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह ले उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। हवाला शुक्र की बरकतें सफ़ा नंबर 6। या रब्बे करीम, जो कोई 16 सफ़ात का रिसाला शुक्र की बरकतें पढ़ या सुन ले उसे हर हाल में सब्र और शुक्र करने वाला बना और उसे माँ बाप और ख़ानदान समेत बेहिसाब बख्श दे। اللهم آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। शुक्र की बरकतें इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। नेमतों की याद से मोहब्बत इलाही में इजाफा, हलाकत से महफूज, एक शख्स की बरकत से सबकी हाजतें पूरी, वज़ाइफ के असर करने में शराइत और बहुत कुछ। उर्दू जबान में 16 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिसाला 21 रुपए हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब किया जा सकता है। इसी के साथ साथ ये रिसाला मजीद 7 जबानों में ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, सिंधी, पश्तो, बंगला और रोमन उर्दू शामिल है। ये रिसाला दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net से PDF और ऑडियो फॉर्मेट में फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से रसाइल खरीद कर तकसीम कीजिए या मकतबतुल मदीना को अपना ऑर्डर बुक करवाने के लिए इस नंबर 0313113928 पर राब्ता कीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, पिछले हफ्ते रिसाला रूहानी और तिब्बी इलाज, जिससे दुनिया भर में पढ़ने और सुनने वालों की तादाद हम तक पहुँच चुकी है। आइए देखते हैं हफ्तावार रिसाला पढ़ने और सुनने वालों की कारकर्दगी। रिसाला रूहानी और तिब्बी इलाज। दुनिया भर में इस्लामी भाई 12,60,273 1,260,273। दुनिया भर में इस्लामी बहनें 6,73,000 6,73,000। मजमूई कारकर्दगी 19,33,273 1,933,273। 19 जुलाई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा में से हर एक के लिए कितना वजीफा मुक़र्रर फरमाया था? जवाब 500 दिरहम। सवाल नंबर 2, जमाई किस की तरफ से होती है? जवाब शैतान की तरफ से। सवाल नंबर 3, जमाही आए तो दिल में क्या ख्याल लाने से जमाही रुक जाती है? जवाब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को जमाही नहीं आती थी। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड
नाम मोहम्मद फारूक अत्तारी खैबर पख्तूनख्वा, मोहम्मद बिलाल तुफैल एबटाबाद, हसन महमूद मरकजी जामिअतुल मदीना फैजान मदीना कराची, मोहम्मद तौकीर अत्तारी मदनी मंडी बहाउद्दीन, अली हसन कोहाट बिनते अली शान मुल्तान, बिलाल अत्तारी मंचनाबाद। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अली हसन कोहाट, इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी चार मशहूर आसमानी किताबों के नाम तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए मदनी चैनल के नाजरीन आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। कुछ जी पीर दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब और उनकी पूरी जमात जश्न ईद मिलादुन नबी के 1500 साल पूरे होने पर भरपूर तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं और पाकिस्तान में जो आशिकान रसूल हैं वो भी भरपूर तरीके से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि पाकिस्तान में जो आशिकान रसूल हैं वो किस तरह से मोहब्बत से प्यार से ये जश्न मनाते हैं। मेरा नाम रहमतुल्लाह महसूद है। इंशाल्लाह 1500 साल जश्न मिलाद भी हम अपने इलाकों में भरपूर तरीके से मनाएंगे और अमीर अहले सुन्नत ने 1500 मसाजिद फैज़ान मिलाद के नाम से तामीर करने का ऐलान फरमाया है। इसमें हम भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, दोस्तों को तरगीब देंगे और तामीर करवाने में भी अपना किरदार अदा करेंगे। इस कार्य खैर में सब सामीन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। माशाअल्लाह, आमीन वस्सलातु जो दीनी कामों के लिए जो साथ दे अंसार का, दीनी कामों के लिए जो साथ दे अंसार का, उस पे हो रहमत खुदा की, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का, दीनी कामों के लिए जो साथ दे अंसार का। जी सईदी दुआ। अल्लाह अल्लाह, ये दीनी कामों के लिए जो साथ दे अत्तार का, ये मेरा कलाम नहीं है, ये किसी ने तसर्रुफ किया है। बाज़ों का तसर्रुफ करते हैं फिर खिंचाई मेरी होती है। मैंने मदनी चैनल जब आने वाला था, आया ही नहीं था, तो इस पर वो ये अर्ज किया था कि मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का। मदनी चैनल अपनी जगह पर है, मुतलकन दीनी काम ये अपनी जगह पर है। तो ये अब तो ये वायरल भी कर दिया होगा इस्लामी भाइयों ने। ताकि मेरी दरख्वास्त तो पुरानी है, मदनी मुज़ाकरे के मैं चंद बार अर्ज भी किया है कि जब भी कोई इस तरह का क्लिप जारी करें तो उसमें मेहरबानी करके कोई हदीस पाक या कोई इरशाद बुजुर्गों का, सहाबा का, अहले बैत का, कि जो एक पैगाम जाए कोई, यानी कि इस तरह के हदीस पाक सुने लोग, फिर भले अपना आप बताएं कि हमने ये कोर्स किया वगैरह, फिर शेर हो तो वो भी ठीक है कि पढ़ें, लेकिन शेर में तसर्रुफ ना करें किसी भी, मतलब मेहरबानी कीजिएगा। तो ये शेर में दरख्वास्त करूंगा कि निकाल दिया जाए इंशाअल्लाह करीम। दीनी काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि दीनी काम हो, लेकिन ये कि मेरा साथ देना कि अपनी आखिरत का साथ दें, अपने नामा अमाल का साथ दें और खूब दीनी काम की धूमधाम करें, सुन्नत आम करें, दीन का काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम सब एक दूसरे का साथ दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह ये हमारे पाक पतन शरीफ में वो एक कोर्स दीनी कामों का कोर्स किया, कौन सा किया भूल गया मैं, 72 इस्लामी भाइयों ने गालिबन ये कोर्स किया। 12 तो दीनी मैं काम आप कोर्स। सबको मुबारकबाद देता हूँ।
माशाल्लाह जिन्होंने कोर्स जी 12 दीनी काम कोर्स। 12 दीनी काम माशाल्लाह। तो पाक पत्तन शरीफ में माशाल्लाह माशाल्लाह पाक पत्तन शरीफ जो पंजाब का मशहूर शहर है और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का ये शहर है। तो यहाँ पर 72 करबला का फिगर है, 72 ईसाई भाइयों ने, 72 मेरे मदनी बेटों ने 12 दीनी काम कोर्स किया। माशाल्लाह इन सबको मुबारक, अल्लाह कबूल भी फरमाए। जिन्होंने इस पे कोशिशें की, अल्लाह पाक सबको बेहिसाब बख्शे, सबको हाजी बनाए, मीठे मदीना के मुसाफिर बनाए। और सबको मेरी दरख्वास्त है कि 12 दीनी काम जो दावत इस्लामी काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सबके लिए ये ज़रूरी है कि मुमकिन हो तो 12 दीनी काम कोर्स करें, वरना अब अपने अपने तौर पे करते रहेंगे तो वो थोड़ा बाज़ औक़ात वो गलतियां भी होंगी। जब ये कोर्स कर लेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर तरीके पर आप मतलब दावत इस्लामी काम कर सकेंगे। 12 दीनी काम कोर्स ये भी ज़रूर मतलब हिस्सा अपना रखें कि जितना हो सके जल्दी अपने अपने शहरों में ये ज़रूर कर लें आप। और अगर ऑनलाइन में भी हो सकता है ये करवाया जाता हो तो जिनसे बन पड़े वो ऑनलाइन में ही कर लें, ऑनलाइन कोर्स हो सकता है ये होता हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों और जो मुझे अपनी नेकियां इसाले सवाब करें, इन सब पर अपने करम के शाया निशान अज्र अता फरमा। या अल्लाह पाक ये सारा अज्र सवाब जनाब रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। बवसीला खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजीद इनको अता फरमा। तमाम अंबिया और मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा और ताबईन और तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, कुल मोमिनात मोमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन इमाम आज़म, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन, शहीदान और असीरान करबला, जमी अहले बैत अत्हार, खुसूसन इमाम आज़म अबू हनीफा, गौसुल आज़म, गरीब नवाज, सदरुल शरिया, आला हजरत इमाम गजाली, सदरुल अफाजिल, सईद कुतुब मदीना, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमदम रजा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, बिलखुसूस जो आशिकान रसूल 1500वां जश्न विलादत धूमधाम से मनाएं, कम से कम अपने घरों पर 15 बल्ब रोशन करें, 15 झंडे मुमकिना सूरत में लगाएं और 15 नियाज बॉक्स कम से कम तकसीम करें। इनको भी अल्लाह पाक ये सारा सवाब अता फरमा। आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हम सबके गुनाह माफ कर दे, मौला करीम हमारी बेहिसाब मगफिरत कर दे। या अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मरीजों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूजों के कर्जे उतर जाएं,
या अल्लाह पाक परेशान हाल खुशहाल हों। मौला करीम बे औलादों को नेक औलाद बाफियत बगैर ऑपरेशन के विनायत हो। बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। अल्लाह पाक घरेलू नाचाकियां दूर हो जाएं, घर अमन के गहवारे बने, जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाएं। मौला करीम मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो। इलाहुल आलमीन हम सबका नेकियों में दिल लग जाए, पक्के नमाजी बन जाएं, सजदों की लज्जतें नसीब हो जाएं। इलाहुल आलमीन जिन्होंने इस साल हज किए उनके हज कबूल हो जाएं, मदीने की हाजिरियाँ कबूल हों। जो उम्रा करने में मशगूल हैं इनके उम्रे कबूल हो जाएं, मदीने की हाजिरियाँ कबूल हों। और जो मदीने के लिए तड़पते हैं इनको मदीना दिखा दे। अल्लाह पाक मरने से पहले पहले एक बार ज़रूर हमारे आशिकान रसूल मदीना देख लें, उम्रा शरीफ कर लें, तेरे करम से काश हज कर लें। इलाहुल आलमीन सब पर अपनी रहमत फरमा। इलाहुल आलमीन जो दुखी हैं सुखी हो जाएं, जिनके घरों के मसले हल हो जाएं, जो बेघर हैं इनको अच्छे घर मिल जाएं। या अल्लाह पाक जो किराए के घरों में है, किराए नहीं भर सकते, या अल्लाह पाक इनको ऐसी आमदनी हो जाए कि ये किराए भर सकें। अल्लाह पाक इस कमर तोड़ महंगाई और आमदनी कम वाले जो हैं बेचारे, अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे कि हम उनका हाथ बटाएं, इनकी मदद करें। इलाहुल आलमीन सब पर रहमत का नुज़ुल फरमा दे। या अल्लाह पाक सारी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए, सारी उम्मत अल्लाह पाक खुशहाल हो, दुखी सुखी हो, परेशान हाल खुशहाल हो, सब पर रहमत की नज़र और रिश्ते की रुकावटें दूर हों। अल्लाह पाक अमन व भाईचारे का, या अल्लाह पाक अमन व भाईचारे की फ़ज़ा कायम हो, आपस की दुश्मनियाँ ख़त्म हो, बद अखलाकियाँ बद किरदारियाँ ख़त्म हो। अल्लाह पाक झूठ ग़ीबत चुगली वादा खिलाफ़ी दिल आज़ारियों की आदतें निकल जाएं। और अल्लाह पाक हमने जो भी गुनाह किए सब माफ़ हो जाएं, जिनकी तलाफ़ी है वो करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, जिनके हक़ तलफ़ किए उनसे माफ़ी मांगने या उनके हुकूक जो है रहते हैं वो अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। दुनिया से हम जाएं तो साफ़ सुथरे हों, गुनाहों से पाक हों, कलमा पढ़ते हुए महबूब के जलवे देखते हुए इस दुनिया से रुखसत हों। काश मदीने में हमें ईमान और आफियत के साथ कलमा पढ़ते हुए मौत आए, जन्नतुल बकी मदफन बने जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पड़ोसी बन जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं। या खुदा से बाब पाऊं, काश मक्के मदीने मुझको अरमान हज का बड़ा है मौला, मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत कर भी दे मुझे को सीरत। ज़ाहिर अच्छा है बातिन बुरा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है।
سے میری دعا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا. وہ زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تحریر میں علم کا چشمہ ہوا. موجزم تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا. اے امام اہل سنت اے امام محمد رضا. اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا. اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام محمد رضا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد